محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کعبہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا، اور دنیا بھر کے کسی بھی ایئر لائن کا کوئی بھی جہاز آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کے ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے، کبھی بھی چاند اور سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پاتے۔ آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزرتا نہیں، اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے ڈھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزرتا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جب ایک بار کسی ہوائی جہاز نے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور سب سے پہلے اگر آپ کو بھی کعبہ شریف سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے، اسی لیے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ میں جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات بڑی ہی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا پھر کوئی بھی پرندہ گزر نہیں سکتا۔ مگر دوستو، اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کعبہ کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے اڑ کر وہ دونوں گزرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ اس بات کو غلط بتا رہے ہیں، مگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، بلکہ بالکل سچ ہے۔ آج تک کوئی بھی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبدالرشید نے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے سعودی عرب کے مکہ شہر میں کام کر رہے ہیں، اس نے بتایا کہ میں پچھلے 25 سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر صاف صفائی کا کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی جہاز کو کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، عبدالرشید آگے کہتے ہیں کہ ایک بار شام کے وقت غلطی سے ایک جہاز کعبہ شریف کی طرف آ گیا، مگر ہم نے دیکھا جیسے ہی وہ جہاز کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کے ڈائریکشن قدرتی طور پر اپنے آپ ہی وہاں سے ڈھکیل دی گئی، یعنی کہ وہ قدرتی طور پر ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف پر سے گزر نہیں پاتا، اور نہ ہی کوئی جہاز۔ اللہ نے اپنے کعبہ میں ایسی کیا قدرت رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے گزرنے والا جہاز ہو یا پرندہ، جس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے ڈھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کعبہ شریف کے لائن سے اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبہ شریف کی تعداد 2 ہیں؟ ایک تو کعبہ شریف مکہ میں ہے، اور دوسرا کعبہ شریف کے اوپر سیدھا جنت میں موجود ہے، جس کو روایتوں میں بیت المعمور کہا گیا ہے، جہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے دن رات طواف کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستو، آپ کو 3 ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزرتا نہیں، یعنی کہ کعبہ کے اوپر سے جہاز یا پرندے نہ گزرنے کی 3 اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبہ شریف کو دنیا کا سینٹر مانا گیا ہے، یعنی کہ کعبہ دنیا کے بیچوں بیچ موجود ہے، اور آج اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے۔ دوستو، سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ مکہ میں بنا کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے کعبہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گرتواکرشن کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز
काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह परिंदा और हवाई जहाज़ अपने आप ही काबा शरीफ के लाइन से दूर हो जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज़ हो या फिर और कोई भी चीज़ हो, वह अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। इस चीज़ को कुदरती तौर पर भी वहाँ से ढकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या फिर हवाई जहाज़ गुजर नहीं पाता। दोस्तों, अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहाँ से ढकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई चुंबक है और हम उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर आ जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उसे लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ काबा के ऊपर से आती है तो वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज़ आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते। इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सब को पहले रियाज में ले जाया जाता है, फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है, और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का के सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से भी मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जोन करार किया है। उसके अलावा उसके एक वजह और भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहाँ पर भी किसी भी फ़्लाइट या हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज़ गुजर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर या फिर करीब भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशत गर्दी की इरादे से किसी हवाई जहाज़ को हाई चेक करके मस्जिद हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजारने की कोशिश भी की, उसको मिसाइल मार कर फ़ौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुक़द्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। उस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से न ही गुजरा है और इंशाअल्लाह न ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको एक बराबर मोहब्बत करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज़।